کہ خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، یہی سبب درود و سلام زندہ ہے، تو ایک انقلاب خمینی سے کھا گئے حیران
ارے ابھی تو ظہور امام باقی ہے. باوز بنڈ عرض میں پڑھے چار مصرے مرزا غالب صاحب کے. ان کی خواہش ہے کہ اگر میں جنت میں نہ جا سکوں تو مجھے خدا کا ایسا بنا دے کہ میں کم سے کم دشمن علی کے لیے کچھ کام آ سکوں. بطور خاص حاصل کرتا ہوں. بسم اللہ. سلام پڑھو محمد والے محمد کا. ایک اور سلام پڑھو محمد والے محمد. یاد نہیں آ رہا. چار مصرے تھے. بسم اللہ. کہ ختم ہے فصل کماں بول رہی ہیں زینب. ختم ہے فصل کماں بول رہی ہیں زینب. ختم ہے فصل کماں بول رہی ہیں زینب. کون بولے گا جہاں بول رہی ہے جہاں بول رہی ہیں زینب. میں چاہے شعر بدل خواہ حاضر کرتا ہوں. دیکھیں گے کہ تیر و شمشیر و سنا ہو کے ستم کا لشکر. تیر و شمشیر و سنا ہو کے ستم کا لشکر. ارے تھک گئی سب کی زباں بول رہی ہے تھک گئی سب کی زباں بول رہی ہے ابھی شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں کہ چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظیں. چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظیں. اپنے بابا کی زبان بول رہی ہے زینب. اپنے بابا کی زبان بول رہی ہیں زینب. یہ شعر بطور خاص کرتا ہوں کہ ہو گئی جیت 72 شہداء کی ثابت. ہو گئی جیت 72 شہداء کی ثابت. لے کے غازی کا نشان بول رہی ہے زینب. نشان بول رہی ہے زینب. یہ شعر اس کے لیے بڑے مرتبہ کو پڑھا. بطور خاص آخری شعر جہاں حضرات بیٹھے ہیں بطور خاص میں فرمائیں گے.
کہ اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی. ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی. السلام علیکم قاسم صاحب چار سے حاضر کرتا ہوں تو سماعت ہونا سمائے کرام کہ ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی. بھگا بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی. ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی. بھگا بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی. تو کیا ہے جس نے بھی تم سے سوال بیعت کا, کیا ہے جس نے بھی تم سے سوال بیعت کا, تیری قسم میں اسے اس کے گھر میں ماروں گی. کیا ہے جس نے بھی تم سے سوال بیعت کا, تیری قسم میں اسے اس کے گھر میں ماروں گی. آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں جناب صاحب سے کو ممبر پر آئیں اور بارگاہ مولا میں عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے خیر مقدم کے لیے ایک بلند دعا پڑھ دیں. ایک بابا جی بلند ہے وقت میں گنجائش نہیں ہے, بس چند مصرے حاضر کرتا ہوں. بسم اللہ. چند مصرے بطور خاص دیکھیے. جس جس کے دل میں الفت سرور ہوا کرے, کہ جس جس کے دل میں الفت سرور ہوا کرے, وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے, وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے. اور لازم ہے ہر بشر پہ اطاعت رسول کی, لیکن کسی کا خون نجس ہے تو کیا کرے, لیکن کسی کا خون نجس ہے تو کیا کرے. بابا ایک مطلب چانس ہے جناب علی اصغر کے حوالے سے. کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا اے اصغر, کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا اے اصغر, کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا اے اصغر. تیر و تلوار, تیر و تلوار کھلونے ہیں برائے اصغر, کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا اے اصغر, کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا اے اصغر. یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں کہ جنگ جو سب سے بڑا بعد میں آتا ہے صدا, جنگ جو سب سے بڑا بعد میں آتا ہے صدا, جنگ میں سب سے بڑا بعد میں آتا ہے صدا, اس لیے جنگ میں تاخیر سے آئے اصغر, اس لیے جنگ میں تاخیر سے آئے اصغر. اور ایک میں موت نظر آئے گی اور ایک میں حیات,
ایک میں موت نظر آئے گی اور ایک میں حیات، ایک میں موت نظر آئے گی اور ایک میں حیات، مٹھیاں کھول کے گھر اپنی دکھائے اصغر، مٹھیاں کھول کے گھر اپنی دکھائے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا ہے اصغر، جس کو عباس نے ٹھکرا دیا اس پانی کو، جس کو عباس نے ٹھکرا دیا اس پانی کو، جس کو عباس نے ٹھکرا دیا اس پانی کو، ارے کیسے ممکن ہے بھلا منہ سے لگائے اصغر، کیسے ممکن ہے بھلا منہ سے لگائے اصغر، رن میں شبیر نہیں لائے ہیں بیٹا اپنا، رن میں شبیر نہیں لائے ہیں بیٹا اپنا، رن میں شبیر نہیں لائے ہیں بیٹا اپنا، ارے ایسا لگتا ہے کہ شبیر کو لائے اصغر، ایسا لگتا ہے کہ شبیر کو لائے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا ہے اصغر، او ہے علمدار کا شاگرد اگر یہ چاہے، ہے علمدار کا شاگرد اگر یہ چاہے، ہے علمدار کا شاگرد اگر یہ چاہے، آگ پانی میں لگائے آگ پانی پہ اشاروں سے لگائے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا ہے اصغر، کیوں نہ میدان میں ہنستا ہوا ہے اصغر، بابا سے بلند ہے اس لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا، تو کربلا ہے اگر جنگ شاہزادوں کی، حضرات بارہ سنا ہوا شعر ہے حضرات کا، لیکن میں جو سنانے جا رہا ہوں اگر کچھ اس میں نیا لگے تو دعا سے نام دیجیے گا زبردست۔ غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا، تو کربلا ہے اگر جنگ شاہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا، تو نہیں نگل گئی کچھ طالبان بیعت کو، جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا، نہیں نگل گئی کچھ طالبان بیعت کو، جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا۔ حضرات میں گزارش کرتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ علی جناب میرا صاحب سے کے منبر پر آئیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے خیر مقدم کے لیے بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بآواز بلند صلوات۔ ایک مطلع 3-4 شعر امام حسین علیہ السلام کی شان میں میرے پاس بہت اچھے اچھے اشعار سنا رہے تھے آپ کو قاسم صاحب، جناب خوشبو صاحب، کچھ اشعار ہم سے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ سے۔ دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر، دروازہ حسین پہ
वली कोई ऐसा किए बगैर, बनता नहीं वली कोई ऐसा किए बगैर। और देहात मुल्क जहाँ भी लोग मरते हैं कि अगर बेटा परदेश रहता है तो बोलते हैं कि बेटे को आ जाने तो तब दफन करना, या तो एक मोमिन की क्या ख्वाहिश होती है, घर वालों की ये ख्वाहिश होती है, मोमिन क्या ख्वाहिश होती है बतौर ख़ास? तो दफनाना मुझको जल्द अली होंगे मुंतज़िर, बतौर ख़ास हमें सुभान अल्लाह। दफनाना मुझको जल्द अली होंगे मुंतज़िर, दफनाना मुझको जल्द अली होंगे मुंतज़िर। ऐ लोगो इंतजार किसी का किए बगैर, ऐ लोगो इंतजार किसी का किए बगैर। तो 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने, बतौर खास समय शेर बतौर खास। सुभान अल्लाह। 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने, 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने। अरे असगर ने जंग जीत ली हमला किया, असगर ने जंग जीत ली हमला किया। तबस्सुम के सामने, 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने। असगर ने जंग जीत ली हमला किए बगैर, 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने। असगर ने जंग जीत ली हमला किए बगैर। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब अब्बास के बाजू कलम हो गए थे इसलिए वो गिर गए ज़मीन पर। अगर जनाब अब्बास इरादा ही कर लेते तो बिना बाजू के भी लड़ सकते थे, बतौर ख़ास हमें ये शेर बतौर ख़ास। तो अब्बास वो जरी है जो मैदान जंग में, बतौर ख़ास हमें ये अब्बास वो जरी है जो मैदान जंग में, अब्बास वो जरी है जो मैदान जंग में। अरे लड़ता है बाजुओं पे भरोसा किए बगैर, लड़ता है बाजुओं पे भरोसा किए बगैर। अब्बास वो जरी है जो मैदान जंग में, लड़ता है बाजुओं पे भरोसा किए बगैर। और ये भी शेर बतौर खास। तो गासिब फिदक का नाक रगड़ता ही रह गया, बता रहे खास जनाब हुर के हवाले से शेर बतौर खास हमें मुनासिब शब्द। गासिब फिदक का नाक रगड़ता ही रह गया, अरे गासिब फिदक का नाक रगड़ता ही रह गया। अरे जन्नत में हुर चला गया तौबा किए बगैर, जन्नत में हुर चला गया तौबा किए बगैर। गासिब फिदक का नाक रगड़ता ही रह गया, जन्नत में हुर चला गया तौबा किए बगैर। और ये शेर बतौर खास जो मेरे छोटे आज़ादार मातम करते हैं जंजीर का, उनको उनकी माएँ क्या कहती हैं बतौर खास। तो आशूर वाले दिन ये मुझे माँ का हुक्म था, अकीदे का शेर बतौर खास समय। आशूर वाले दिन ये मुझे माँ का हुक्म था, आशूर वाले दिन ये मुझे माँ का हुक्म था। अरे घर में न आना खून का पुरसा दिए बगैर, घर में न आना खून का पुरसा दिए बगैर, घर में न आना खून का पुरसा दिए बगैर।
نہ خون کا برسا دیے بغیر، گھر میں نہ خون کا برسا دیے بغیر، تو اللہ کیا کہہ رہا اللہ بطور خاص؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول، بطور خاص ہے اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول، سب لوگ بطور خاص ہے اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول، ارے زہرا کے دشمنوں پہ تبرنا، زہرا کے دشمنوں پہ تبرنا کیے بغیر، اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول، زہرا کے دشمنوں پہ تبرنا کیے بغیر، اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول، زہرا کے دشمنوں پہ تبرا کیے بغیر۔ اور یہ شعر جب میرے بارے میں ہم تشریف لائیں گے بطور خاص کے حوالے سے، تو قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں، بطور خاص ہم قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں، قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں، ارے عباس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیے بغیر، عباس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیے بغیر، قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں، عباس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیے بغیر۔ اور یہ شعر بطور خاص مقطع کا شعر، تو تقلید میں بھی میں ہوں انیس و دبیر کی، تقلید میں بھی میں ہوں انیس و دبیر کی، ارے سجاد شعر لکھتا ہوں چروا کیے بغیر، سجاد شعر لکھتا ہوں چروا کیے بغیر، دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر، عاشور والے دن یہ مجھے ماں کا حکم تھا، عاشور والے دن یہ مجھے ماں کا حکم تھا، گھر میں نہ خون کا پرسا دیے بغیر، گھر میں نہ خون کا پرسا دیے بغیر، دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ عزت سلام کار الہیات میں مصروف ہے حسین، اتنا شریک کو اسی شرکت سے چین ہے، یہ میں اور کا شعر حاضر کرتا ہوں، کار الہیات میں مصروف ہے حسین، اتنا شریک کو اسی شرکت سے چین ہے، تو ہے ساری کائنات سپرد خدا مگر توحید کربلا سے سپرد حسین ہے ساری کائنات سپرد خدا مگر توحید کربلا سے سپرد حسین ہے۔ آئیے حضرات میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا عمران نظر افیری صاحب سے کہ ممبر پر آئیں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے خیر مقدم کے لیے بلند ترین صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان ارضه ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الخيدرية والإسبة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والباصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ الصلاة والسلام علی النبی المکی الامی الغرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد ناد علیا مظہر العجائب تجدہ عن لکا فی النوائب کل ہم وغم سیجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک صلوات پر محمد حضرت گرامی سامعین ذویل احترام ماتمداران سرکار سید الشہداء اولا میں موضع بڑھولی پور سادات کے تمام مومنین اور نوجوانان ہونہار کی جانب سے حیدر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس گاؤں کی آواز کو، اس موضع کی آواز کو دور تک پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ نوجوان جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ چونکہ ایک مجلس ابھی ختم ہوئی ہے اور سماعت فرما کے آپ تشریف لائے ہیں، سچائی تو یہ ہے کہ علی والے نہیں تھکتے، سچائی یہ ہے کہ علی والے کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ ہاں ساری دنیا آپ سے تھک کے ہار مان گئی، اس لیے کہ کبھی علی تھکے نہیں آج تک۔ ہم جن لوگوں کو مانتے ہیں یا چاہتے ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تھکتے نہیں، وہ
تھکتے نہیں کبھی. ہاں ان کا پیچھا کرتے کرتے دنیا ضرور تھک جاتی ہے. ان کا پیچھا کرتے کرتے دنیا ضرور تھک جاتی ہے. دشمنی علی کرتے کرتے دنیا 1400 سال سے لے کے آج تک تھک گئی اور تھک کے بیٹھ گئی. آج علی کا ذکر زبان زبان پہ نظر آتا ہے. ان کے دشمنوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. عجیب مرحلہ ہے. چاہے وہ کیسی ہی بزم ہو, خوشی کی بزم ہو, غم کی بزم ہو, کوئی سی بزم ہو, کوئی بزم ذکر علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. چاہے وہ بزم ملکوت ہو, بزم لاہوت ہو, بزم ملائکہ ہو, بزم جنا ہو, بزم عرش ہو, بزم فرش ہو, بزم بحر ہو, بزم بر ہو, ستاروں کی انجمن ہو, چاند سورج کی بات ہو, حور و غلمان کا ہجوم ہو, جنت کی ہوا ہو, جنت کی ہوا ہو, فضاؤں میں علی کا ذکر ہے, بہاروں میں علی کا ذکر ہے, ستاروں میں علی کا ذکر ہے, فرشتوں میں علی کا ذکر ہے, آسمانوں میں علی کا ذکر ہے, انسانوں میں علی کا ذکر ہے, ملائکہ میں علی کا ذکر ہے, اولیاء میں علی کا ذکر ہے, انبیاء میں علی کا ذکر ہے, اوصیاء میں علی کا ذکر ہے, اوصیاء میں علی کا ذکر ہے, اوصیاء میں علی کا ذکر ہے, فضاؤں میں علی کا ذکر, ہواؤں میں علی کا ذکر. قیامت تو یہ ہے کہ خالی تینوں نہیں چاروں میں بھی علی کا ذکر ہے. ذکر علی سے کائنات خالی. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے جب انسان سو کے اٹھے اس کا موڈ آف ہو تو اس کے سامنے چائے پیش کی جاتی ہے کہ آپ چائے پی لیجئے تو موڈ فریش ہو جائے گا. انسان نے اگر مسالے والا کھانا کھا لیا ہو تو اس کو کولڈ ڈرنک پلائی جاتی ہے, پی لیجئے طبیعت فریش ہو جائے گی. اب یہ ذکر علی ہے, اگر سو کے آئے ہیں تو چائے سمجھ کے پیجئے, کھانا کھا کے آئے ہیں تو کولڈ ڈرنک سمجھ کے پیجئے. ایک سلوات پڑھیے محمد چونکہ زیادہ دیر کیوں بھائی سلامت رہو. چونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ آپ حضرات تبرک مولا نوش کر کے آئے ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ جب بدن میں کھانا جاتا ہے تو طبیعت کرتی ہے کہ ذرا سا سو جائیں, لیٹ جائیں. دیکھیے سو جائیے, میں منع کہا کرتا ہوں. میں نے آج تک فرض ادا پہ کسی کو منع ہی نہیں کیا. جتنا سو سکتے ہیں سو جائیے. توجہ نہیں کر رہے ہیں. جتنا سو سکتے ہیں سو جائیے, اس لیے کہ جنت والے یہاں ہیں, جنت کی ہوا یہاں ہے. تو بھیا جنت میں بھی نیند نہ آئے تو کہاں نیند آئے؟ جنت ہے تو نیند تو آئے گی, لیکن ہم حق والے ہیں, حق دیکھ کے جاگتے ہیں, حق دیکھ کے سوتے ہیں. توجہ کیجیے گا, حق دیکھ کے جاگتے ہیں, حق دیکھ کے سوتے ہیں. شاید تیسری محرم کو یہ جملہ کہا تھا, پھر کہا تھا, پھر کہہ رہا ہوں, ہم حق والے ہیں, حق دیکھ کے سوتے ہیں, حق دیکھ کے جاگتے ہیں, حق بولتے ہیں, حق کہتے ہیں سوئیے, مگر یہ دیکھ کے سوئیے کہ اگر یہ سونا حق کا محافظ بنے. نہیں جملے کو تبدیل کروں, اگر یہ سونا کسی کے حق کا غاصب بنے تو ایسا سونا بیکار ہے, مگر حق کا محافظ بنے تو خریدار مرضی کردگار ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ یہ فرشی عزائے امام حسین اور جنت جیسے ماحول میں پھر ساقیہ کوثر کا ذکر. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بیٹے کی پراپرٹی پہ باپ کا ذکر ہو رہا ہے. اب اس سے زیادہ واضح جملہ عرض نہیں کر سکتا. بیٹے کی پراپرٹی پہ باپ کا ذکر ہو رہا ہے. عزیزان محترم, تو ذکر علی
इंसान की तबीयत को ताज़ा करता है। जिक्र अली इंसान की तबीयत में बहार पैदा करता है। जिक्र अली इंसान के चेहरे को खिला देता है। जिक्र अली इंसान के जिस्म से बीमारियां निकाल देता है। हाँ, मगर ये बीमारी बुग़्ज़ अली की न हो, इसलिए कि ये वाहिद बीमारी है जिसमें जिक्र अली इजाफा करता रहता है। अगर बीमारियां हैं तो जिक्र अली उस बीमारी को बदन से निकाल देता है। भैया सासा बिन चौहान पैगंबर के बड़े मशहूर सहाबी थे। अच्छा, हम लोग भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, आप भी आते हैं, रोज़ाना मुलाकात होती है। मसलन सरताज साहब से हुई, ज़या साहब से हुई, और सिगरेटी साहब से हुई, और दीगर भाईजान लोगों से हुई। और मैंने एक दिन देखा कि साहब फलाने साहब नहीं आए, तब तो थोड़ा सा जहन में तशवीश पैदा होगी ना कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर हमसे नाराज़ है या तबीयत ख़राब है या क्या मसला है। मस्जिद आजकल देखिए, मस्जिद जाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मोमिनीन को आपकी खैरियत मालूम होती रहती है। तवज्जो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मोमिनीन को आपकी खैरियत मालूम होती रहती है। मैंने ये वाक़या पिछले साल भी पढ़ा था और तीसरे साल भी पढ़ा था, ये मुझे अच्छी तरह याद है, मगर मैं फिर पढ़ रहा हूँ जानबूझ के, और ये बाद में वजह बताऊंगा कि आज क्यों पढ़ रहा हूं। इसलिए कि अगर आपके ज़हनों से ये वाक़या निकल गया हो तो फिर से इसे याद कर लीजिए। याद है आपको? अच्छा, चलिए, ये अच्छी बात है। तो आपके ऊपर वाजिब है कि उस पर अमल करें। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, एक दिन अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे मुड़ के जब देखा तो सासा बिन चौहान को नहीं पाया। सुनिए, सासा बिन चौहान को अगर कोई बीमार पड़ जाए उसे मजलिस में ज़रूर लाया कीजिए, चाहे उसे दीवार में टेक लगा के बिठा दीजिए। भैया ये शिफा खाना है ना, तो बीमार को जब तक शिफा खाने में लाएंगे नहीं, शिफा मिलेगी कैसे? उसे ला के किसी कोने में बिठा दीजिए मगर मजलिस में लेके आएंगे। इसलिए कि जहाँ फातिमा चली जाती है वहाँ बीमारी नहीं रहती, जहाँ अली चले जाते हैं वहाँ बीमारियां नहीं रहती। तवज्जो, मुड़ के देखा तो सासा बिन चौहान को पाया नहीं मौला ने। हमतन गोश होकर सुनिए, मौला ने पूछा अपने असहाब से, सलमान, सासा बिन चौहान क्यों नहीं आ रहे? अबू ज़र, सासा बिन चौहान क्यों नहीं आ रहे? का मौला पता नहीं, कुछ दिनों से सुना है कि शायद सासा बिन चौहान बीमार है, मस्जिद नहीं आ रहा। मौला ने कहा नहीं आ रहा है? कहा चलो आज हम चलते हैं। मस्जिद आने का इनाम देख रहे हैं। अगर मुसलसल मस्जिद आने वाला ना आ पाए तो वक्त का इमाम खुद उससे मुलाकात को जाता है। तवज्जो फरमा रहे? कहा हम चलते हैं, चलो। असहाब को लिया, सासा बिन चौहान के घर तशरीफ लाए। मौला दस्तक दी। का कौन? का अली मौला तशरीफ लाए हैं। अली मौला तशरीफ लाए। अब जैसे ही ये सुना, फौरन सासा बिन चौहान दौड़े, दरवाजा खोला, मौला का हाथ चूमा, लेके आए, बिठाया। असहाब बाबा वफा से कहा आप भी बैठिए। मौला मस्तक पे बैठ गए, असहाब बैठ गए। अब सासा को देख लीजिए, कभी पानी लेके आ रहे हैं, कभी प्याले में दूध लेके आ रहे हैं, कभी खजूरें लेके आ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी मौला के पास आते हैं, कभी मुस्कुरा के उठ के चले जाते हैं। मौला ने कहा सासा यहाँ आओ। बुलाया, सुनिए, बुलाया, और बुलाने के बाद कहा मैंने सुना कि तुम बीमार थे। तवज्जो, मैंने सुना कि तुम बीमार थे, तुम बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे।
मस्जिद नहीं आ पा रहे थे। देखिए अली का सहाबी आसानी से तो नमाज नहीं छोड़ेगा, मस्जिद आना जाना अली का सहाबी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा, वो भी ऐसी मस्जिद जहां अली से जियारत होती हो, अली से मुलाकात होती हो, मौला की जियारत होती हो। का साशा बिन चौहान तुम बीमार थे, हो क्या गया है? कभी उठ के पानी ले आ रहे हो, कभी दूध ले आ रहे हो, कभी खजूर ले आ रहे हो, कभी मसरद ले आ रहे हो। क्या तबीयत अब खराब नहीं है? सुनिएगा जुमला, क्या तबीयत अब खराब नहीं है? तो साशा बिन चौहान ने मौला के कदमों को झूम के बड़ा कीमती जुमला कह दिया जो कयामत तक आने वाली नस्ल इंसानियत के लिए तोहफा बन के रहेगी। फरमाया या अली बीमार था हूं नहीं। जरा सी तवज्जो दीजिए, जरा सी तवज्जो दीजिए, जरा सी तवज्जो दीजिए, जरा सी तवज्जो दीजिए। देखिए आप खाना खा के आए, मैंने नहीं खाया। हाँ सही सही कह रहा हूं, खाना नहीं खाया इसलिए कि खाना खा के सुनना आसान है, पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तवज्जो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो साशा बिन चौहान ने कहा या अली बीमार था, पूरा मजमा को तवज्जो हो जाए, बीमार था हूं नहीं, बीमार था हूं नहीं, बीमार था हूं नहीं, बीमार था हूं नहीं। का साशा बिन चौहान क्यों? का या अली ये तो आप भी जानते हैं कि जहां आप आ जाए वह बीमारी नहीं रहती। सलावत पढ़िए वहां जो फरमा रहे बीमार था हूं नहीं, अब बीमार नहीं हूं। अच्छा मौला ने खजूरें खाई, अल्लाह अकबर, कितना मोहतरम सहाबी है जिसके घर की खजूर अली खा ले। देखिए अली हर खाने को हाथ नहीं लगाते, इतनी एहतियात है। फरमाया मौला ने कि अगर समंदर में, सुनिए एहतियात, समंदर में शराब का कतरा गिर जाए और उसे मौज उठा के साहिल पे ले जाए और उससे कोई घास जम जाए और कोई घोड़ा उस घास को खा ले तो अली ऐसे घोड़े पर भी सवारी नहीं करेगा। यह है एहतियात अमीरुल मोमिनीन। तवज्जो फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे? यह है एहतियात अमीरुल मोमिनीन। मुझे इस मौके पर साशा बिन चौहान को करोड़ों सलाम करने का दिल चाहता है। ए साशा बिन चौहान, तुम्हारे घर के पानी और ग़िज़ा पे अली को कितना यकीन था कि तुमने कहा बिस्मिल्लाह तो अली ने खा लिया। अली ने खा के बता दिया कि जो हमारा सहाबी होता है वो हराम खोर नहीं होता। अली ने खा के बता दिया कि जो हमारा सहाबी होता है वो हराम खोर नहीं होता, हराम माल नहीं खाता। अली खजूर खा नहीं रहे, सनद दे रहे हैं कि साशा बिन चौहान के यहाँ नमक और पानी हलाल है, जायज़ है। अली जब खा चुके तो नजरें घुमाई, दाएं देखा, बाएं देखा, हैं? आगे देखा, पीछे देखा, मैदान में देखा एक छोटा सा पत्थर पड़ा है। मैदान में देखा एक छोटा सा पत्थर पड़ा है। साहब आप गोलगप्पा बार बार क्यों खाने जाते हैं? क्यों? कहने लगे मौलाना टेस्टी बहुत होता है। आइसक्रीम बार बार क्यों खाते हैं? कहने लगे मौलाना अच्छा बहुत लगता है। हैं? ओ मुंबई में क्या क्या मशहूर है मैं तो नहीं जानता है। और दिल्ली में मुझे खाली वो जूस याद है, वो नाम का गिलास है, एक जग है पूरा वो। तवज्जो कर रहे हैं? तो कहा साहब ये जूस क्यों पिया? कहा साहब इसलिए कि अच्छा बहुत है, इसलिए इसको बार बार पीते हैं। तो जो चीज़ अच्छी होती है उसे बार बार
کھاتے ہیں. علی کا یہ ذکر غذائے سماعت ہے. اسی لیے ہم بار بار سناتے ہیں. کمال یہ ہے کہ ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے مگر علی کا فضائل جتنا پڑھو اتنا نیا ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ بڑی توجہ عزیزان محترم. جب نظریں گھمائی تو دیکھا کہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے. مولا نے فرمایا سلمان وہ پتھر اٹھا لے آؤ. سلمان گئے وہ پتھر اٹھا کے لے آئے. مولا نے کہا میرے ہاتھ میں دو. مولا نے ہاتھ میں لیا اور مٹھی بند کر لی. دیکھیے آپ کے مولا کا کمال یہ ہے کہ مٹھی کھلے تو بھی معجزہ اور مٹھی بند ہو جائے تو بھی معجزہ. توجہ کیجئے گا. مٹھی کھول دے علی تو بھی معجزہ. ابھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوں. دیکھیے مٹھی بند ہے تو بھی معجزہ ہے. پتھر کو لیا اور مٹھی بند کر دی, کھول دیا تو معجزہ سامنے آ گیا کہ پتھر پتھر نہیں ناشپاتی کی شکل اختیار کر گیا تھا. کاہے کی شکل؟ آپ کو اچھی لگتی ہے ناشپاتی؟ نہیں اچھی لگتی ہے. دیکھیے جس کو اچھی نہیں لگتی ہے وہ داد نہیں دے. سب کو اچھی لگتی ہے تو جس کو اچھی لگتی ہے وہ سمجھ لیں کہ علی کی دی ہوئی ناشپاتی ہمارے ہاتھ میں ہے. تصور کیجئے کہ علی کی دی ہوئی ناشپاتی ہمارے ہاتھ میں ہے اور تصور میں کھا بھی لیجئے تاکہ آپ کی بھی بیماری ختم ہو جائے. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ مٹھی کھولی تو ناشپاتی. اب اصحاب ڈرے حیران. مگر عجیب مسئلہ ہے, سلمان مسکرا رہے تھے, ابو ذر مسکرا رہے تھے, کچھ لوگ تو ترچھی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور سلمان مسکرا رہے ہیں, ابو ذر مسکرا رہے ہیں. میں نے پوچھا سلمان ابو ذر سب حیران ہیں, آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہ جسے علی پہ یقین نہیں وہ حیران ہے. توجہ نہیں کر رہے. ہم تو علی کو جانتے ہیں, ہمیں یقین ہے تو ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ناشپاتی علی نے پہلے تو نگاہ دوڑا کے پتھر تلاش کیا تھا. اب نگاہ دوڑائی تو اصحاب کو دیکھا, ایک کے چہرے پہ, دو کے چہرے پر. مجھے یہ چھوٹا سا گھر خیبر کا میدان نظر آنے لگا. مجھے یہ چھوٹا سا گھر خیبر کا میدان نظر آنے لگا. نبی ایسے ہی دیکھ رہے تھے. ان کو دیکھا, ان کو دیکھا, ان کو دیکھا, اور سب کو دیکھا. دیکھیے ہوتا یہ آدمی سردار کا نام لے لے تو چیلے خود ہی آ جاتے ہیں. توجہ, سب کو دیکھا تو لوگوں نے سوچا نبی ہمیں دیں, ہمیں دیں, ہمیں دیں, ہمیں دیں. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن نبی نے کسی کو نہیں دیا. آج علی وہی کام کر رہے ہیں. مولا نبی پہلے یہ خطرناک کام کر چکے ہیں اور اس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. یہ بدعت, یہ بدعت, یہ بدعت. ارے بھیا, علم شرک تب ہوتا جب ہم علم کی عبادت کرتے ہوتے. میں ذرا سا اس جملے پہ چینل کے حوالے سے یہ بات پہنچا دوں, شرک کس چیز کو کہتے ہیں. اب ایک مسلمانوں کے بڑے فرقے کا یہ نظریہ ہے کہ تعزیہ شرک ہے اور علم شرک ہے. کل میرے پاس میسج بھی آیا ہے, میں نے مسلسل اس پہ جو اندھیرے میں جا کے لیٹا ہوا تھا اور یہی کام ہی کر رہا تھا وہاں پہ. میں صاحب تعزیہ شرک ہے, اٹھائیے نہیں. میں پوچھتا ہوں کہ قرآن میں شرک کی مثال کیا ہے, شرک کی تعریف کیا ہے؟ کہ شرک وہ جو خدا کے مقابلے میں بنایا جائے. توجہ نہیں کر رہے ہیں. شرک وہ جو خدا کے مقابلے میں بنایا جائے. ہم نے علم خدا کے مقابلے میں نہیں بنایا, خدا کو پہچانوانے کے لیے بنایا. ہم نے تعزیہ خدا کے مقابلے میں نہیں بنایا, خدا کو پہچانوانے کے لیے بنایا. دیکھیے جو چیز خدا کے مقابلے میں بنائی جائے اور اس کی عبادت کی جائے وہ ہے شرک. علم تب بدعت ہوتا جب ہم علم کی عبادت کرتے, اور تعزیہ تب بدعت ہوتا جب ہم تعزیہ کی عبادت کرتے.
चौक बनाना तब बिदअत होता जब हम चौक की इबादत करते, इमाम बाड़ा बनाना तब बिदअत होता जब इमाम बाड़े की इबादत करते। हमने इमाम बाड़े में इबादत की है, इमाम बाड़े की इबादत नहीं की है। जरा मैं मतलब फिक्र को मुतवज्जह करना चाहता हूँ, जरा इस पर हले पे गौर करें कि हमने इमाम बाड़े में इबादत की है, इमाम बाड़े की सजदेगाह रखना तब बिदअत होता जब हम सजदेगाह का सजदा करते। नहीं तवज्जो कर रहे हैं। मैं मिल्लत इस्लाम से हाथ जोड़ के छोटा सा खतीब होने के नाते बरहुलीपुर सादात के मोमिनीन की जानिब से यह गुजारिश करता हूँ कि अगर तुम्हें शक है तो हमारी मस्जिदों में CCTV लगा के देखो कि हमने किसी भी मौके पर सजदेगाह का सजदा नहीं किया, सजदेगाह को सजदा किया। तवज्जो फरमा रहे कि नहीं? सजदेगाह का सजदा नहीं किया, सजदेगाह को सजदा किया। पर यही वजह है कि सजदेगाह को सजदा करना हराम है, मगर सजदेगाह पर सजदा करना इबादत में इजाफे का सबब है। हम पेशानी रखते हैं सजदेगाह पे, हम सजदेगाह को सजदा नहीं करते। ये अलम, ये ताबूत हमने इरफान इलाही के लिए बनाया है। हर वो शय कि जिसे देख के खुदा याद आता हूं। मुझे कोई झूठा इंसान ये बताए कि आलम देख के किसी को यजीद याद आया हो। नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप। आलम देख के किसी को यजीद याद आया हो, ताजिया देख के किसी को यजीद याद आया हो, शौक देख के किसी को यजीद याद आया हो, इमाम बाड़ा देख के किसी को यजीद याद आया हो। किसी को यजीद याद नहीं आता, हाँ इतना समझ में आ जाता है हुसैनाबाद हर जगह है, जदीदाबाद कहीं नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद तो ये शिरक नहीं है। तो आलम जरिया इरफान इलाही है, ताबूत जरिया इरफान इलाही है, जुलजना जरिया इरफान इलाही है, चौक जरिया इरफान इलाही है। हमने इनको इरफान इलाही का जरिया बनाया है। अब ये अलग अलग बात है, किसी को कुछ देख के खुदा याद आता है, किसी को कुछ देख के खुदा याद आता है। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है ना, है भैया। किसी को दाढ़ी देख के खुदा याद आता है, तो किसी को मिंबर देख के खुदा याद आता है। तवज्जो कर रहे हैं? तवज्जो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? खुदा तो याद सबको आता है, अपना अपना तरीका है। अब सवाल ये है, मैं मिंबर से आज चैलेंज किए देता हूं, वाक़े को थोड़ा देर के लिए ही रोकता हूं। अलम कुरान में कहाँ है दिखाइए, ताजिया कुरान में कहाँ है दिखाइए। तो मैं कहता हूं आपके चेहरे पे जो दाढ़ी है कुरान में कहाँ है दिखाइए। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कुरान की कोई ऐसी आयत मुझे सुनाइए आप कि जिसमें यह लिखा हो कि दाढ़ी रखना चाहिए। कोई ऐसी आयत हमें सुनाइए। कहने लगे मौलाना आप कुरान न देखिए, पैगंबर का चेहरा देखिए। तवज्जो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप कुरान न देखिए, पैगंबर का चेहरा देखिए। कुरान में दाढ़ी हो या न हो, मगर पैगंबर के चेहरे पे दाढ़ी है। पैगंबर के चेहरे पे दाढ़ी है तो ये है सुन्नत पैगंबर। पैगंबर के चेहरे पे दाढ़ी है तो ये है सुन्नत पैगंबर। तो मैंने कहा हाफिजो कुरान में न देखो ताजिया है कि नहीं है, अलम है कि नहीं है, हाँ गोशे पैगंबर पे देखो कि ईद के दिन एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन, हाथ में जुल्फों की निहार। जब बता दिया कि हसनैन अगर रहे तो उन्हें कांधे पे उठाओ, वो न रहे तो ताजिया उठाओ, अलम उठाओ, ताबूत उठाओ। सलावत पढ़िए मोहम्मद ताकि मुर्दाबाद
توجہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ ہر چیز، حالانکہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن میں علم ہے، ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن میں تعزیہ ہے۔ وقت بہت کم ہے، خالی آج آیت پڑھ دیتا ہوں ذرا سے استدلال۔ فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَمَن تَقْوَى الْقُلُوبُ، جو بھی شاعر خدا کی تعظیم کرے یہ اس کے لیے تقوی الہی کی نشانی ہے، یہ اس کے لیے تقوی الہی کی نشانی ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے نا، تو کعبے میں اضافہ کچھ ہے؟ چلے صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کا گھر ہے وہاں اضافے اور گھٹانے کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا اگر اضافہ نہیں ہے تو ہر سال چادر اتاری کیوں جاتی ہے، اور ہر سال چادر چڑھائی کیوں جاتی ہے؟ اچھا کعبہ کتنی دفعہ تعمیر ہوا ہے؟ ایک تعمیر خالی لوگوں کو یاد ہے کہ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کی ہے۔ کعبے کی نہ جانے کتنی دفعہ تعمیر ہوئی، یہ الگ بات ہے کہ اس کو مکمل کیا جناب ابراہیم اور اسماعیل نے۔ دیکھیے مشن لاکھ زمانے سے چلتا رہے، مگر جب مشن فاتح ہو، تب جو مشن کا فاتح ہوتا ہے، دیکھیے ادھر ٹریکٹر جا رہا، چھوڑیے ادھر فاتح خیبر کا تذکرہ ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ، ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں، میری طرف متوجہ رہیں۔ توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعہ، تو نام آیا ابراہیم اور اسماعیل کا، ورنہ حجر اسود جو کعبے میں ہے وہ تو آدم لے کے آئے تھے، تو بنیاد تو کعبے کی وہیں پڑ گئی نا۔ جب حجر اسود آیا تو بنیاد کعبہ پڑ گئی۔ تو صاحب کعبہ کو کس نے بنایا؟ کہا غیر اللہ نے بنایا، غیر اللہ نے بنایا۔ کاہے سے بنایا؟ کہا مٹی سے، گارے سے، چونے سے کعبے کی تعمیر کی گئی۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو کہا چومنے کے لائق ہو گیا، چومنے کے لائق ہو گیا۔ بنایا بندے نے، کہا گیا خدا کا گھر۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بنایا بندے نے، کہا گیا خدا کا گھر۔ بڑی توجہ، بنایا بندے نے مگر کہا گیا خدا کا گھر۔ سنیے، جب خدا کا گھر بنانا ہو تو معصوم بندے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب معصوم بندے کا گھر بنانا ہو تو عزاداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جیسے ابراہیم نے بنایا اور نسبت دی تو چومنے کے لائق ہوا، اسی طریقے سے ہم نے علم بنایا مگر نسبت عباس کو دی، ہم نے تعزیہ بنایا مگر نسبت حسین کو دی، تو چومنے کے لائق ہو گیا۔ بس آخری زحمت اور آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں، مجلس میں ختم کیے دیتا ہوں۔ تو تعزیہ اور علم سنت الہی ہے، بدعت نہیں ہے۔ ہم تعزیہ کو عرفان الہی کا سبب سمجھتے ہیں، اس لیے تعزیہ بناتے ہیں۔ علم عرفان الہی کا سبب ہے، اس لیے علم کو ہم بناتے ہیں۔ اب سن لیجئے، اب کچھ میٹھی چیز کھا لیجئے تاکہ طبیعت تھوڑی سی فریش ہو جائے آپ کی، اور اس کے بعد مسائل انشاءاللہ۔ توجہ، علی نے ناسپاتی دیا سلمان کو، کہ سلمان اسے تراشو، کہا اچھا مولا۔ کا تراشنے کے بعد آدھا ساسا بن سوہان کو دو اور آدھے میں سے تم سب کھاؤ۔ کیا کرو؟ آدھا ساسا بن
चौहान को दो और आधे में से तुम सब खाओ। तवज्जो, सलमान ने ऐसे ही किया, 2 टुकड़े किए, आधा सासा बिन चौहान को दिया, कहा तुम खा लो, और बाकी में से टुकड़ा टुकड़ा करके अब वो अली के ज़रिए अता की हुई नाशपाती, उसका टेस्ट या अली जाने या खाने वाले जाने। मगर तारीख ने ये लिखा कि कुछ लालची लोगों ने बड़े ललचा ललचा के देखा। अच्छा, ये जोश ईमानी है। एक सलवार वाली मोहम्मद वाले तवज्जो, देखिए लालच अच्छी चीज है मगर लोमड़ी वाली लालच ना हो। एक सलवार वाली मोहम्मद वाले मोहम्मद, तवज्जो कर रहे हैं। नाशपाती बट गई भाई, है नाशपाती बट गई है। देखिए मैं खूब कायदे से खा रहा हूं, मुझे भूख एकदम नहीं है इस वक्त। नाशपाती खा ली, उसके बाद मौला ने फिर पत्थर को लिया और उसके बाद मुट्ठी में दबाया, एक बेहतरीन किस्म का सेब बन गया, बेहतरीन किस्म का सेब बन गया। जनाब सलमान कहते हैं कि इससे पहले हमने ऐसा सेब कभी नहीं देखा था, इससे पहले हमने ऐसा सेब कहीं नहीं देखा था। फरमाया इसे 2 आधे करो, और 2 आधे करने के बाद आधा शाशा को दो और बकिया में से तुम लोग टुकड़े टुकड़े करके खा लो। अच्छा, इस पे गौर कर रहे हैं कि नहीं, मौला आधा शाशा को खिला रहे हैं, आधा शाशा बिन चौहान को खिला रहे हैं, बकिया में से टुकड़े कर करके सबको दे रहे हैं। या अली, ये तो आपकी अदालत के खिलाफ है, आप शाशा को भी थोड़ा सा दीजिए। ये क्या मतलब कि आप उसको आधा दे रहे हैं उनको, और बकिया लोगों को आधे में से टुकड़ा टुकड़ा करके दे रहे हैं, टुकड़े टुकड़े करके दे रहे हैं। ये मौला ये क्यों कर रहे हैं? इनको भी कम दीजिए या बराबर से सबको दीजिए। क्या सुनो सुनो, 2 ही लोगों का हिस्सा ज्यादा होता है, 2 ही लोगों का हिस्सा ज्यादा होता है। ए मौला क्या मतलब? 2 ही लोगों का हिस्सा ज्यादा होता है? क्या यह मस्जिद के इमाम का हिस्सा ज्यादा होता है या जिक्र अली करने वाले का हिस्सा ज्यादा होता है? तवज्जो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं हूं मस्जिद का इमाम, तो मुझे ये अख्तियार है कि मैं शाशा को अपना हिस्सा दूं या ना दूं। लिहाजा मैंने अपना हिस्सा भी शाशा बिन चौहान को दिया, इसलिए कि जब मैं शाशा के घर आया तो शाशा ने मुझे ग़िज़ा खिलाई, मैंने अपना हिस्सा खिला खिला के दुनिया को बता दिया कि अली जब अपने सहाबी का एहसान नहीं लेता तो तुम्हारा एहसान क्या लेगा। फौजे बर्बाद है कि बर्बाद? सेब का भी यही हाल हुआ, बांट दिया। शाशा बिन चौहान ने सेब भी खा लिया। अब वो पत्थर था तो मौला ने फिर से दिया कि इसे जहाँ था वहीं पहुँचा दो, वहीं फेंक के आ जाओ। अब लोग गौर गौर से देख रहे हैं उसको, गौर गौर से देख रहे हैं कि साहब ये तो पत्थर ही है, सेब कहाँ से आया? ये तो पत्थर था, इसमें अनार कहाँ से आया? ये तो पत्थर था, इसमें नाशपाती कहाँ से आया? आपने कुछ तवज्जो किया कि नहीं किया? इमाम बाड़े की मजलिस में बैठे हैं, बारगाह सज्जादिया में, कुछ समझ में आया? अली के हाथों पे अगर पत्थर आ जाए तो उसका भी मुकद्दर बदल जाता है। नहीं तवज्जो किया, बड़ी आसानी से आपने सुन लिया। तो जब अली के हाथों पे पत्थर आ जाए तो उसका मुकद्दर बदल जाए, तो अली के पांव पर अगर गुलामे हैदर आ जाए, सलवार वलिए मोहम्मद वाले
तो फरमा रहे हैं दीदार मोहतरम, बस मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, दामन वक्त पे बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आप रात भर के लिए थके हुए हैं, 2:30-3 बजे तक जुलूस में रहे हैं, आज फिर जुलूस है, आज फिर आपको मातम करना है। बस आखिर में सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अब मैं क्या करूं, मैंने आपसे कहा कि मैं आपका छोटा भाई हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर मंजिल पर मैं अपनी जानिब से कोई ना कोई मशवरा आपको देता रहूं। देखिए, जज्बात तो ये कहते हैं कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मातम करो, और फिर भी जज्बात ख़त्म नहीं होते हैं। नौहा खानों से एक रिक्वेस्ट ये है कि जितने लोग नौहा पढ़ते हैं, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी निगाह दस्ते पे होनी चाहिए, दस्ते पर निगाह रखें, इसलिए कि दस्ता जो आपके सामने मातम कर रहा है ना, जिसके ऊपर आप निगाह रखे हुए हैं, उसके ऊपर फातिमा निगाह रखी रहती है, और फातिमा अपने अज़ादारों को अपने बेटों की तरह पालती है और मानती है। लिहाजा पहली चीज़ तो ये करें कि जितने नौहा पढ़ने वाले हैं सबको मौका दें कि सब लोग नौहा पढ़ें, सब लोग पुरसा पेश करें। फातिमा जज्बे को सलाम करती हैं, आवाज़ को नहीं। किसकी आवाज़ क्या है, किसका लहजा क्या है, इससे आपको मतलब नहीं है। उसके जज्बे को देखिए कि वो सैयदा को पुरसा देना चाहता है, तो उसे पूरी इजाज़त दीजिए कि वो नौहा पढ़े। नौहा पढ़ते वक्त हर इंसान दस्ते के ऊपर निगाह रखे। ज़रूरी नहीं है कि पूरा नौहा पढ़ेंगे तो फातिमा खुश होगी। 2 बंद खाली करबला का तसव्वुर करके, फातिमा ये आपके गरीब लाल का पुरसा है, बस इतना कह के, ज़्यादा नहीं, 2 बंद बीबी की बारगाह में पेश कीजिए और उसके बाद हाथ जोड़ के हट जाइए। बीबी ये छोटा सा नजराना पेश किया है, अब आपकी नजर है, आप कबूल करें या न करें। बस खुलूस से 5 नौहा नहीं, खुलूस से 2 बंद, 1 नौहा बारगाह फातिमा में। आपको बताऊं, कभी मजमा देख के नौहा मत पढ़िएगा, जहां मजमा ना हो वहीं ज्यादा नौहा पढ़ा कीजिएगा, इसलिए कि दस्ता जब थक के बैठ जाता है तो अली मातम करने के लिए खड़े होते हैं, हसन मातम करने के लिए खड़े होते हैं, फातिमा टूटा हुआ पहलू थाम के मातम करने के लिए खड़ी होती है। अब्बास बगैर हाथ के खड़े होते हैं और आवाज़ों में आवाज़ मिलाते हैं। मेरा यकीन कहता है कि जब गाजी खड़े होते होंगे, अज़ादारों को मातम करते हुए देखते होंगे, ये हुसैन हुसैन की मातम कर रहे हैं, हुसैन या हुसैन की सदा बुलंद कर रहे होते हैं, तो गाजी बड़ा हसरत से अपने दोनों बाजुओं को देखता होगा, काश हमारे बाजू सलामत होते तो हमें हुसैन का मातम करते। जज़ाकल्लाह होने वालों, बस आपने हक़ गिरिया अदा कर दिया। आखिरी जुमला और आपकी रहमत तमाम। नौहा कोई मामूली चीज नहीं है, फातिमा कोई मामूली चीज नहीं है। आपस में अगर बच्चे नाराज हो जाएं तो सबसे ज्यादा तकलीफ माँ को होती है। फातिमा आपकी माँ है, फातिमा को पहले ही से बहुत तकलीफ है। अकबर के सीने पे बर्छी नहीं लगी, ज़हरा के कलेजे में लगी है। हुसैन के गले पे खंजर नहीं चला, फातिमा के गले पे खंजर चला है। अल्लाह अकबर। फातिमा पहले से बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बस पुरसा पेश कीजिए ताकि फातिमा का दिल शाद हो जाए। बस मातम कीजिए ताकि फातिमा जब बकई में जाए तो कहे बाबा जे आपके आजादारों ने हुसैन को तोहफा दिया है। जज़ाकल्लाह आजादारों, आप मातमदार हैं, आपका मकाम मामूली नहीं है। मातम करते वक्त सफ में सिर्फ अपने को खड़ा रखने की कोशिश न कीजिएगा, दूसरों को भी आने की कोशिश कीजिए, दूसरों को भी आने की जगह दीजिएगा। पता नहीं किस शक्ल में सैयद सज्जाद बाबा का मातम करने के लिए सख्त दाखिल हो रहे हैं, न जाने किस सूरत में सकीना बाबा का मातम करने के लिए
مجمع میں داخل ہونا چاہتی ہو، چاہے صف کتنی ہی بڑی ہو جائے، جو بھی عزادار آنے والا ہے اسے اجازت دیجیے کہ وہ صف میں کھڑا ہو کے ماتم کر سکے۔ بس آخری جملہ اور آپ کی رحمت تمام۔ اے غریب حسین، آپ پر کروڑوں سلام ان عزاداروں کا۔ مولا، یہ عزادار آپ کو سلام کرنے بیٹھے ہیں۔ بس آخری جملہ، اے عزاداروں، آج 7ویں محرم ہو گئی نا، لیجئے 7 دن گزر گئے، مجھے انصاف سے بتائیے گا، نوحہ پڑھ کے دل بھر گیا، ماتم کر کے دل بھر گیا؟ نہیں، محرم آئے گا، محرم گزر گیا، بس زیادہ سے زیادہ 3 دن باقی رہ گئے حسین کے ماتم کرنے کے لیے۔ عزاداروں، آج خیمہ حسینی میں پانی ختم ہو گیا، صرف اس منظر کو پیش کر کے رحمت تمام کر رہا ہوں۔ آج خیمہ حسینی میں پانی بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حسین میں پانی آج کے دن بند نہیں ہوا ہے، پانی تو 4 محرم کو بند ہو گیا تھا جب دریا کنارے سے خیمہ ہٹایا گیا۔ آج حسین کے خیمے میں پانی ختم ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب پانی ختم ہو گیا تو بچوں میں عالم یہ تھا کہ جیسے پانی میں تیرتی ہوئی مچھلی کو نکال کے ریت پہ رکھ دیا جائے، یہ عالم ہے حسین کے خیموں میں بچوں کا۔ اور عالم یہ ہے کہ اگر کہیں پہ زمین تر نظر آتی ہے تو پیٹ سے کپڑا ہٹا کے ارے اس تر زمین پہ لیٹ جاتے ہیں تاکہ کچھ سکون مل جائے۔ ارے حسین یہ منظر دیکھتے ہیں، بس سر جھکا کے رونے لگتے ہیں۔ بارے لاخا، تو ہی بتا میں ان بچوں کی پیاس کیسے بجھاؤں، ان کے جگر میں آگ لگی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیالم الذین ظلموا منقلبون۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ اجمعین۔ ماتم حسین۔
ले सके ना रोए, याद करके जो मुझे ले सके ना रोए, याद करके जो मुझे ले सके ना रोए, याद करके जो मुझे ले सके ना रोए, जल्दी आऊंगा तेरे बाद ये कहना ज़ैना, बोल शाबेर बहन से मेरी दुखिया बहना, बोल शाबेर बहन से मेरी दुखिया बहना, ऐ हसन सुनते ज़ैना का बुरा हाल हुआ, हसन सुनते ज़ैना का बुरा हाल हुआ, ऐ हसन सुनते ज़ैना का बुरा हाल हुआ, हसन सुनते ज़ैना का बुरा हाल हुआ, किस तरह ज़िंदा रहेंगे तेरी दुखिया ज़ैना, बोल शाबेर बहन से मेरी दुखिया ज़ैना, बोल शाबेर बहन से, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, शाम का बाजार कुजा मजमे अबियार कुजा, शाम का बाजार कुजा मजमे अबियार कुजा, ज़ैनबे लाचार कुजा ज़ैनबे अगियार कुजा मजमे अगियार कुजा, हाय शाम हाय शाम हाय शाम, वो तेरी उम्मत के ज़ेवर पहन कर, 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 देखो नाना चली हूँ मैं शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम, मैं देखती कफन तुझको भैया, घर से मेरे दाम मेरे होती, घर होते खुले हाथ मेरे, तेरे जख्मों को हाथों से धोती, ओ पापन तेरा संसर पर रहना, पापन तेरा संसर पर रहना, ओ देखो भैया चली हूँ मैं शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम, मैं देखती कफन तुझको भैया, घर सब मेरे दाम मेरे होती, घर होते खुले हाथ मेरे, अपने हाथों से जख्मों को धोती, ओ पापन तेरा संसर पर रहना, पापन तेरा संसर पर रहना, देखो नाना चली हूँ मैं शाम, हाय शाम हाय शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम शाम, हाय शाम
पता है, किस तरह से करेगी बता दे, किस तरह से करेगी बता दे। एक शराबी से ज़ैनब का नाम शाम, हाय शाम, शाम, हाय शाम, शाम, हाय शाम, शाम, हाय शाम। दिल ये कहता है रो रो के भैया काश शहबाज मौजूद होता। दिल ये कहता है रो रो के भैया काश शहबाज मौजूद होता। काट देता वो उसकी ज़बान को कोई बागी अगर मुझको कहता। वो देखती फिर मैं किस तरह लेता, फिर मैं किस तरह लेता। कोई तलबे में ज़ैनब का नाम, हाय शाम, हाय शाम, शाम, हाय शाम, शाम, हाय शाम, शाम, हाय शाम। कह रहे हैं ये हंस के शामी आने वाले हैं दरबार बागी। कह रहे हैं ये हंस के शामी आने वाले हैं दरबार बागी। जिसने अजदाद मारे हमारे आ रही है यहाँ उसकी बेटी। वो खोलता पानी फेंको छतों से, खोलता पानी फेंको छतों से। पत्थरों का करो इंतजाम, हाय शाम, हाय शाम, शाम, हाय शाम, शाम, हाय शाम, शाम। ज़हरा